IMF نے پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دی ہے۔ قرض کی رقم اسی ہفتے پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تصدیق کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا کہ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی 7ویں اور 8ویں قسط مل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF پروگرام کی بحالی کو ملکی معیشت کے لیے مثبت قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ IMF پروگرام کی بحالی سے پاکستان کے معاشی دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ پاکستان مشکل معاشی امتحان سے سرخرو ہو کر نکلا۔ IMF پروگرام ایک مرحلہ ہے۔ پاکستان کی منزل معاشی خود انحصاری ہے۔ پروگرام بحالی پر مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ دعا ہے یہ آخری IMF پروگرام ہو۔ جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کی ٹیلی فونک گفتگو لیک۔ شوکت ترین کی محسن لغاری کو IMF کی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی ہدایت۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ان پر دباؤ پڑے، یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں، ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہ نظر آئے کہ ہم ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شوکت ترین کی محسن لغاری سے مبینہ گفتگو۔ یہ جو گفتگو لیک ہوئی ہے، اگرچہ اس میں کچھ ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، 100% گفتگو اس طرح سے نہیں ہوئی، اس کے باوجود اس کا جو بنیادی نقطہ ہے اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ جو بنیادی نقطہ اٹھایا ہے شوکت ترین نے، محسن لغاری نے اور جھگڑا نے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ مفتاح اسماعیل اور حکومت بتائے کہ کیوں فون ٹیپ کیے گئے۔ رہنما PTI فواد چودھری نے سوال اٹھا دیا، بولے کہ شوکت ترین کی گفتگو کے ساتھ ہیں، حکومت نے IMF سے ٹھیک طرح بات نہ کی، بجلی اور تیل کی قیمتیں عوام کے بس سے باہر ہو گئی ہیں، وفاق کو صوبوں کے خدشات کو دیکھنا ہوگا، سیلاب کے بعد سرپلس کا معاملہ صوبوں سے طے کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری پارٹی میں کچھ لوگ بول رہے تھے کہ حکومت نہ لو، بہت برا وقت ہے۔ IMF سے معاہدہ کرا اور پھر IMF سے معاہدہ توڑا، سب کو انہوں نے کہا داؤ پہ لگائیں گے لیکن ملک کو بچائیں گے۔ اسد عمر آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، ان کو شرم نہیں آئی؟ تیمور جھگڑا کو شرم نہیں آئی؟ IMF کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوکت ترین نیگوشیٹ کر کے گئے تھے، اس کو اٹھایا میں نے پھر سے، اور اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل تھی یہ اٹھانا۔ PTI نے IMF سے معاہدہ کیا اور اسی کی پاسداری نہ کر سکی۔ شوکت ترین اس سازش کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، انہوں نے ہر حد پار کر لی ہے۔ کیا PTI سیاست کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر لگائے گی؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا رد عمل، بولے کہ اگر ملک کو نقصان پہنچانا سیاست ہے تو یہ چھوڑ دو۔ واضح ہو گیا ہے کہ PTI کو ریاست کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے عزم کیا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں گے۔ وزیر اعظم کا سیلاب سے متاثرہ ضلع نوشہرہ کا دورہ، متعلقہ حکام، سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور بریفنگ۔ شہباز شریف نے آفت زدہ کلاں دو بھی گھاٹ، کشتی پل میں تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا اختیار ولی نے وزیر اعظم کو بریف کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کو امدادی چیکس تقسیم کیے۔ شہباز شریف کے انتظامیہ کو متاثرین کے لیے امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کھجور کی فصلیں تباہ ہو گئیں، چاول کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور کاٹن کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ فی الفور 28 ارب روپے کی رقم سے 25 ہزار روپے فی گھرانہ جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے اس کو تقسیم کی جائے۔
वफाकी हुकूमत का सैलाब से जाम हक अफराद के लाहिकीन को 10-10 लाख रुपए और मुतासिरीन को 25-25 हजार रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से नुकसानात हुए हैं। ये वक्त सियासत करने का नहीं बल्कि लोगों के मसाइल हल करने का है। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुतासिरीन को आबाद करेंगी। आखिरी मुतासरा शख्स के आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तेल के मुकाबले में सस्ती तेल की इंपोर्ट के ऊपर हम जो अरबों डॉलर खर्च करते हैं वो बच जाएंगे। सस्ती बिजली मुहैया होगी, पानी का जखीरा होगा, फ्लैश फ्लड्स की उसकी रोकथाम यानी कदम बकदम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोहम्मद डैम साइट का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं कि हमें डैमों पर हादसात से मुताल्लिक तहकीकात करना होंगी। मोहम्मद डैम से पहले नीलम जहलम पर भी हादसा पेश आ चुका है। हम तहकीकात कर रहे हैं। जिस मुद्दत में डैम ने मुकम्मल होना है करें। महंगी बिजली की वजह से खजाने पर बोझ पड़ रहा है। हमें शमसी तवानाई, पानी और हवा से सस्ती बिजली पैदा करना होगी। 25,000 रुपया हर घर को, जहाँ पर पानी ने उस घर को मुतासर किया है उसको मिलेगा इंशाअल्लाह। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनको वो 10-10 लाख रुपया वो मुहैया किया जा रहा है। जब तक आप अपने घरों में आबाद नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। केपी में मुझे बताया गया कि 242 लोग केपी में अल्लाह को प्यारे हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 सदा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, हुक्काम की सैलाब और बारिश से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ बोले कि सिंध और बलूचिस्तान के भी दौरे किए। सैलाब ने बड़ी तबाही फैलाई हुई है। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। वफाक ने 28 अरब रुपए फराहम कर दिए। 3 सितंबर तक सैलाब मुतासरीन की मदद मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए हैं। इस वक्त तमाम जमातों को ये सोचना चाहिए कि अपने लड़ाई झगड़े, अपनी सियासत जो है वो पीछे रखकर सबको आगे आना चाहिए। चाहे वो मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो या वो मेरी अपनी हुकूमत हो, मेरे मुखालिफ की जमात हो या मेरी अपनी जमात हो, सबको ये फर्ज है कि आगे आए और अपने मुसीबत में घिरे कौम की मदद करें आगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए तौसा शरीफ आमद। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें की। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और पार्टी कायदीन भी मरियम नवाज के हमराह हैं। बोली कि वक्त सियासत का नहीं खिदमत का है। मुखालिफिन और अपने लोगों से कहती हूँ कि आगे आकर सैलाब मुतासरीन की खिदमत करें। हम कई दफा इक़्तिदार में आए, कई दफा इक़्तिदार हमसे हाथ से निकल गया, छीना गया, निकल गया। अल्लाह ताला ने फिर इक़्तिदार बख्शा। आज 4थी दफा जो है PMLN जो है उसके पास वज़ारत उस्मा है। 3 दफा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, आज उसका भाई 4थी दफा वज़ीर आज़म बना हुआ है। ये चीजें आर्जी हैं। मुल्क में सैलाब से तबाही के बायस लाखों अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की भरपूर मुआवनत का है। नून लीग कई बार इक़्तिदार में आई लेकिन कभी रियासती मफादात के खिलाफ बात न की। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार की हवस है जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इख्तिलाफ करें लेकिन रियासत के मफादात के खिलाफ ना जाएं। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI इमरान खान की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल-अक़वामी टालेथॉन का इनेकाद। दुनिया भर से पाकिस्तानियों की तरफ से सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदाद दी गई। पाकिस्तान में 2010 के सैलाब से भी बड़ा सैलाब आया हुआ है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग, ओवरसीज पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद करें। सानिया निश्तर फंड्स मैनेज करेंगी, उनके नीचे कमेटी होगी।
पंजाब काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब जदगान को देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ करने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बारिशों और सैलाब से तबाह आबपाशी स्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए की मंजूरी। इजलास में इमदादी सरगर्मियों और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जाँ बहक अफराद के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूएई हुक्काम का राबिता। यूएई का पाकिस्तान के लिए 20 परवाजों के जरिए इमदादी सामान पहुंचाने का वादा। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान भर में मुतासरीन की इमदाद के लिए साजो सामान भिजवाएगा। कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर कराची का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कोहिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। फौजी जवानों से मुलाकात की, इमदादी कोशिशों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद ने सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग, हर मुमकिन मदद की हिदायत। आगे बढ़ो, मदद करो, पाकिस्तान की पुकार। कौम मुल्क सल्तनत बना, सैलाब मुतासरीन की आवाज़। कैपिटल टीवी के अपने नाजरीन से सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद की अपील। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन को तन्हा न छोड़ा जाए। कौम बढ़ चढ़ कर मुतासरीन की मदद करे।